नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने छोड़ियां खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके अपने अमरीका के दौरे लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बरतानिया की विदेश मंत्री लिज ट्रस नाल मुलाकात की। दोवां देशों के नेतावां ने अफगानिस्तान स्थिति और हिंद प्रशांत खेतर के मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे एतवार 26 सितंबर को आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम तहत देशवासियों नाल अपने विचार साझे करेंगे। सूचना ते प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मध्य प्रदेश जबकि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम तो विधानसभा सीट लिए नामजदगी कागज दाखिल किए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पत्नी टॉप पहाड़ियों के जंगलों में अज भारतीय फौज का एक हैलीकॉप्टर हादसाग्रस्त होया। 2 पायलटों की मौत। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भाई बलवंत सिंह राजोआणा की सज़ा मुआफी बारे मुड़ तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके अपने अमरीका के दौरे लिए रवाना होंगे। नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश सकत्तर हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति विचाले दुवल्ली गलबात होगी। इस तो इलावा प्रधानमंत्री अमरीका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस नाल भी मुलाकात करेंगे, जिस दौरान अफगानिस्तान घटनाक्रम से चर्चा होगी। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधन करेंगे। अपने अमरीकी दौरे दौरान प्रधानमंत्री कोविड शिखर सम्मेलन को भी संबोधन करेंगे। नरेंद्र मोदी वालों आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नाल भी मुलाकात करने का प्रोग्राम है। The main elements of the program are bilateral meetings with the US leadership, participation in the Quad Leaders Summit, address at the UN General Assembly, and business interactions. One of the highlights of the visit is the Prime Minister's meeting with the US President, President Joe Biden in the White House. The Prime Minister has met President Biden in his earlier capacity as Vice President, but this is the first in-person meeting as President of the United States of America. The Prime Minister will participate in the COVID-19 Global Summit as well, hosted by President Biden tomorrow. At their bilateral meeting on the 24th of September, the Prime Minister and President Biden will review the robust and multifaceted India-US bilateral relationship. They will also discuss how the comprehensive strategic global partnership between our two countries can be enriched. सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल साउद ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की, जिस दौरान दोवें मुल्कों विचाले स्थापित रणनीतिक भाईवाली परिषद के माध्यम राही जारी पहल समेत वख-वख दुवल्ले यत्नां की प्रगति की समीक्षा की गई। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऊर्जा, सूचना तकनोलॉजी और रक्षा निर्माण वर्गे प्रमुख खेत्रों में सऊदी अरब के निवेश की उम्मीद रखता है। इस बैठक में अफगानिस्तान स्थिति समेत खेतरी घटनाक्रम की भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी दौरान भारत के लोगों की देखभाल लई सऊदी अरब की विशेष तौर पर प्रशंसा की और धन्यवाद किया। मोदी ने सऊदी अरब के शाह ते शहजादे लई शुभकामनावां भी भेजियां। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बरतानिया की विदेश मंत्री लिज ट्रस नाल मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान स्थिति और हिंद प्रशांत खेतर के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने दोवें देशों विचाले आपसी हित में क्वारंटीन नाल संबंधित मुद्दे के जल्द हल की भी मांग की। दोवें नेतावां ने रोड मैप 2030 की प्रगति पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लैण लई न्यूयॉर्क विच ने। डॉक्टर एस जयशंकर ने देर रात नार्वे की विदेश मंत्री इन एरिक्सन सुराइडे नाल भी मुलाकात की। दोवें आगुआ ने अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे लिए साझा दृष्टिकोण अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत नाल रल के काम करने लिए नार्वे की शलाघा की। भारत के विदेश मंत्री ने इराक के अपने हमौदा फवाद हुसैन नाल भी मीटिंग की। उन्होंने खेतरी और विश्व मुद्दों पर चर्चा की। दोवें देशों विचाले इतिहासिक संबंधां, आर्थिक ऊर्जा और विकास के खेतर में सहयोग से विचार वटांदरा किया गया।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 81ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਨਮੋ ਐਪ ਜਾਂ ਮਾਈਗੋਵ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800111800 ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 1922 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਐਲ ਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ VD ਸ਼ਰਮਾ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਸੌਂਪੇ। ਉਧਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਣੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਮਾਜੂਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਅਸਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਤੁਲ ਬੋਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬੋਰੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਟਾਪ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀਟਾਪ ਦੇ ਸ਼ਿਵਗੜ੍ਹ ਧਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀਟਾਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਉਡਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਅਨੂਜ ਰਾਜਪੂਤ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਧਮਪੁਰ ਰਿਆਸਤੀ ਦੇ DIG ਸੁਲੇਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ੋਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਇਲਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਉਤਸ਼ੰਗ ਰਾਏ ਨਵਲ ਸ਼ੰਕਰ ਡੇਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1905 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਉਤਸ਼ੰਗ ਰਾਏ ਨਵਲ ਸ਼ੰਕਰ ਡੈਬਰ ਨੂੰ। ਡੈਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਡੈਬਰ ਨੇ 1936 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1938 ਅਤੇ 1942 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚ ਕਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਬਰ ਰਾਜਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ। જે બલિદાનોનો પ્રેમી થઈ જીવે સદા અંગારો પર હોનર વીર સદા મળશે આ ધરતી માનો પ્યાર તને હોનર વીર સદા મળશે આ ધરતી માનો પ્યાર તને જો મરવા 30 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਡੈਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੈਬਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਡੈਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਵਾਬ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ। 15 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ 202 ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਡੈਬਰ ਨੂੰ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਨਾਮਿਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। डैबर भाई ने कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत शांत क्रांति करके लैंड रिफॉर्म किए और जो खेती करते हैं उनको ये जमीन मिले ऐसा प्रावधान किया। तो उन्होंने जिनके पास खेती की जमीन है उनके लिए लैंड मॉर्गेज बैंक बनवाया और ये सौराष्ट्र लैंड मॉर्गेज बैंक आज भी चल रही है और बैंक ने जो कृषि लोगों को कर्ज लेना था उनको बैंक से मिलता था, जमीन के सामने ऊंचे ब्याज पे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ਡੈਬਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 1973 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਅਮਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਮਨ। 1949 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੋਧ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1962 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 21 ਜਨਵਰੀ 1972 ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 26,115 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,35,04,534 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,09,575 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 184 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 252 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 34,469 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,27,49,574 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.75% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 96,46,778 ਕਰੋਨਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ 81,85,13,827 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 4 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਮਗਰੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਿਆਂ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 2 ਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।